Okay, we left at Sohumung, right? Yes. আমি করেছিল Kosari Kingdom annex করা হলো, but হ্যাঁ মই কি কৈছো যে Kosari Kingdom ultimately they were continuing to like exist in different parts. একবার সৌদি শিফট হৈছিল এবাৰ but তেওঁলোকে মানুহখিনি মানে although fully মানে rule কৰিব নোৱাৰিছিল বা certain way rule কৰিব নোৱাৰিছিল, but they existed মানে coincidentally. তেওঁলোকে and পিছলৈকে তেওঁলোকৰ আৰু rule আহিব। মই কৈছিল ন এই জগালি সতুদা মানে এটেক কৰিছিল বুলি ডিফিট কৰিছিল, so that part we'll see later on. So somehow they existed and they tried to maintain their like solidarity within their group, within their clan or tribe, whatever you say. 1532 Turbak Khan invade korile, but he was defeated as well as killed. Sohumung এসে কি করেছে জানে জন রজা বা ডাঙৰ মানে তেওঁ এনিমেস মানে মাৰিছিল, তেওঁ হেডটো লৈ কেনে মন্দিৰৰ ষ্টেপছৰ তলত মানে ৰাখি ভৰাই দিছিল। You can say buried it under the steps of the temple stair. What he did to show his power, supremacy. এই মই ইয়াত মোৰ ওপৰত খোজ ৰাখি যাম। And আৰু এটা important word আহিলতে হেৰি similar first Sutia Kingdom, Sutia Kingdom or Raja and son both head were like buried. And similarly Turbak Khanoro head to bury kora hoisil tare under. ঠিক আছে? Oh yes, এটা বস্তু মেনশন কৰি লব, এইটো actually cultural part হয়, but এটা মেনশন কৰিলো ৰিগৱান ceremony বুলি কন্ডাক্ট কৰিছিল। Usually whenever they own, actually ৰিগৱান ceremony meaning to was a prayer for long life. এইটো গোহাই বুলাকে কৰিছিল তো মানে গাখীৰ দি গা ধুৱাই and all, but it's meant for long and good life, but usually it one a symbol of pride is whenever they own over a enemy and word ke ভালকে মানে হাসিল কৰিছিল ভাল উইনেৰা, তেতিয়া তেওঁলোকে ৰিগৱান ceremony পাতিছিল। সো এই দুবাৰে আই থিংক তুৰ্বাক খানৰ টাইমতো ৰিগৱান ceremony পতা হৈছিল। 1534 কি হল স্পেলিং টো RIKK Okay. HVAN. Rigvan, yes. Although pronunciation to moi sure নহয় কাৰণ আগৰ word বিলাকৰ লগত pronunciation আৰু spelling একো match নহয়। You can see to দুটা তিনিটা word পাই একেলগে। So around Rigvan or এনেকুৱা type of pronunciation আছিল। The spelling might differ from different books. ঠিক আছে, then okay. 1534 কি হল, এটা important part আহিল আকৌ। তেওঁৰ expansion to চাওক। He liberated Kamrup and Kamata king who accepted Ahom protection. Ahom protection actually বিচাৰিলে কিয়? মই কৈছিলো না যে বেংগল গভৰ্ণৰ মুছলিম গভৰ্ণৰ বিলাকে বাৰে বাৰে এটেক কৰিছিল to dominate for the trade and commerce. তো Kamrup and Kamata king সেই টাইমত যোন আছিল তেওঁ মানে সেইটো বস্তু মানে ডিল কৰিব পৰা নাছিল। He was unable to resist. So he seek the help of Ahom and alliance type grow কৰি ললে, but Ahom Sohumung he was already a expansionist and he had the proper idea how to do that, how to fight and how to gain territory. So তেওঁ হেল্প কৰিলে Kamata king definitely, but ultimately তেওঁৰ পৰা supremacy to লৈ ললে যে you are no more sovereign but you will under us মানে হেনকুৱা টাইপ বুজি পালে। 1534 Kamata king and protection। এতিয়া আহিল কোচ কিঙৰ হেৰিবিলাক সংঘাতবিলাক। কোচৰ ফাৰ্ষ্ট মই কৈছিলো ফাৰ্ষ্ট এষ্টাব্লিছ কোনে কৰিছিল, বিশ্ব সিংহা। বীৰপাল আছিল তেওঁৰ ফাদাৰ প্ৰজেনিটাৰ, বাট বিশ্ব সিংহাই কেপিটেল এষ্টাব্লিছ কৰিছিল, ৰাইট? Hold on a second. বিশ্ব সিংহাই ফাৰ্ষ্ট কোচ বিহাৰ হেৰি কৰিলে এষ্টাব্লিছ কৰিলে কেপিটেলটো ইন 1527 I guess. তো 1537 বিশ্ব সিংহাই দেখিলে যে আহোমৰ পাৱাৰটো কেনেকৈ গ্ৰ' হৈছে। তো তেতিয়া তেওঁৰ পৰা হেৰিটো বিচাৰিলে মানে এলিজেন্সটো বিচাৰিলে, যেনেকৈ আমাৰ মই কালি পঢ়িছিলো বৰ্মানছে হাৰ্ষাৰ লগত এলিজেন্স বিচাৰিলে, দেখিলে ন যেটা গ্ৰ'য়িং পাৱাৰ হয় সেইটো এলায়েন্স কৰিলে ফিউচাৰ কাম আহিব। Similar was the tactic for বিশ্ব সিংহা, but unfortunately the scenario like altered from his next generation. তো বিচাৰ পিছত কি হ'ল similar relations, তেতিয়া বিশ্ব সিংহ চাব গ'লে ফুল্লি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছিল, বাট আল্টিমেটলি হি ৱাজ এলিজেন্স কৰা মানে এজন ডাঙৰ কিঙে সদায় এটা অলপ অভাৰ পাৱাৰ কৰি লয়, ডাইৰেক্টলি অভাৰ পাৱাৰ নকৰে বাট ইনডাইৰেক্টলি আৰু যে মোৰ অলপমান সুপ্ৰিমেচি এটা আছে। So Sohumung definitely had a supremacy over Vishwa Singha. Similar relations were established in Manipur and Orissa, and the first form of alliance is by giving princess in marriage. Itu সদায় মন ৰাখিব, princess of marriage দিয়াটো বহুত মানে সেইটো ইউজুৱেলি এলায়েন্স কৰা হৈছিল।
কেতিয়াবা জাষ্ট বাই matrimonial alliance, right? But usually কেতিয়াবা সেইটো নহলেও কেতিয়াবা অকল মানে বাই exchanging gifts, sending ambassadors কৰা হয়। ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষদ আৰতে অকল গিফ্টছ পঠাইছিল, এক্সচেঞ্জ গিফ্ট কৰিছিল। এণ্ড মণিপুৰ লগতো কোচ কিঙৰ সেনেকৈ এক্সচেঞ্জ গিফ্টছ। অলৰাইট, 1537 with this we'll go to the next ruler. সোহমুং পাৰ্ট চাওক, বহুত ইভেন্টফুল হয়। আপোনালোকে ভালকে নটিচ কৰিছেনে গোটেইখিনি বস্তু উইথ এলাউণ্ড দ্য ক্ৰনলজি? 1504 পৰা 1537 তেওঁৰ মানে আলটিমেটলি তেওঁৰ মানে ৰুলটো গোটেইখিনি টাইমত মানে কিবা না কিবা হৈ থাকিল। 1497 ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, 1504 বৰপেটাৰ গুহাই মানে এপইণ্ট কৰিলে। এণ্ড যি কনষ্টেণ্টলি গ্ৰ' হ'ল হৈ 1537 লাষ্ট মণিপুৰ এণ্ড উৰিষ্যা পাই গ'ল। উৰিষ্যালৈ গৈছে, চাব লাগে মানে এলিজেঞ্চ কৰিবলৈ মানে কিমান দেখাইছে চাওক। আল্টিমেটলি ৱেষ্টত কাৰাতয়া আৰু ইষ্টত শদিয়াৰ পৰা গোটেইখিনিয়ে তেওঁৰ হাতত আছিল। এতিয়া বৰ্তমান গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন ক'ব পাৰোঁ আমি, এক্সেপ্ট ফৰ দি মিজোৰাম, আই থিংক ত্ৰিপুৰা পাৰ্ট। ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ হেৰিটো হিষ্ট্ৰীটো বহুত বেলেগ। আমি এইটো মানে কণ্ট্ৰাডিক্টৰী ফেক্টছ পিছতো পাম ৰিগাৰ্ডিং ত্ৰিপুৰা। উইল কাম টু নো হোৱাই। ত' য়েছ, দিছ পাৰ্ট। এতিয়া আমাৰ আহিব শুক্লেমুৰ। ইয়াৰ পৰা আমি কোচৰ ইম্পেক্টটো দেখা পাম। কোচৰ ডাইনেষ্টি যোনটো ইম্পেক্ট আছিল ইন দ্য আহোম কিংডম, উইল ফাইণ্ড ইট হিয়াৰ নাও নোটছ। ইয়াতে আকৌ ফিফথ কেপিটেল ফ্ৰম বকোটা টু গড়গাঁও। এইটো কিমান নম্বৰ চেঞ্জ হ'ল? আই থিংক ফ'ৰ্থ চেঞ্জ, ৰাইট? থাৰ্ড? Fourth. Okay, no, it's third. First or fourth capital হয়, but the change is third change. Fourth capital হয়, but the change is third change. Yes, change is third. Yes, I put the same change. So this is the third change to গড়গাঁও। গড়গাঁও পুখুৰী এক্সকাভেট কৰিলে। আপুনি অলপ শুনিছে না গড়গাঁও নাগা আলি? 1546 এটা ইভেন্ট হ'ল, চিলাৰায়ে পৰা হ'ল সেইটো। চিলাৰায় টাইমত তো তেওঁ সমানে মানে এনথুচিয়াষ্টিক। এণ্ড বহুত ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান বস্তু পাব পাৰোঁ যে কিছুমানে মানে ট্ৰেভেলাৰ্ছে দে ৰেকৰ্ডেড চিলাৰা এজ এ ৰুলাৰ ৰাদাৰ দেন নৰনাৰায়ণ। Why it happened? There are two possibilities. এইটো মানে এজ ষ্টৰি কৈ দিওঁ, চ' পিছলৈ মনত থাকে। এইটো ফেকচুৱেল এৰৰ নহ'ব পাৰে। আমি কওঁ ন কিছুমান বস্তু ফেকচুৱেল এৰৰ হয়, বাট যেতিয়া চিলাৰাক এজ এ কিং লিখা হৈছিল বহুত কিতাপ মানে কিছুমান একৰ্ডিং টু চাম ট্ৰেভেলাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ মেমৰিজ, এইটো কিয় হ'ব পাৰে প্ৰবেবিলিটি এটা থাকে, বিকজ আগতে ৰজাবিলাকে নিজে ছাৰ্ভে কণ্ডাক্ট কৰিছিল। এণ্ড ৱেন দে কণ্ডাক্টেড ছাৰ্ভে দে ইউজ টু লাইক ডিছগাইজ ইন টু কমনাৰ্ছ এণ্ড মাছৰ লগত মানে ইণ্টাৰেষ্ট হৈ গৈছিল। So that tactic was used earlier to look to one of to check survey এটা কণ্ডাক্ট কৰি মানে over মানে কণ্ডিশ্যনটো চেক কৰাৰ, নিজৰ টেৰিটৰিত কেনেকুৱা আছে, মানে সেচেশ্যন হোৱা চান্স আছে নেকি, ৰিভল্ট হোৱা চান্স আছে নেকি, বিদ্ৰোহ হোৱা বুলি আগতে বহুত ৰিস্ক থাকে ন বিদ্ৰোহ হোৱা, বহুত ভেৰি অফেন। চ' বিদ্ৰোহ হোৱা চান্স আছে নেকি চব চেক কৰিছিল আৰু ওভাৰঅল মাৰ্কেট কেনেকৈ ফাংচন কৰি আছে। চ' সেইটো কোৱা হৈছিল যে এটা সময়ত বোলে নৰনাৰায়ণে এক বছৰৰ কাৰণে গায়ব আছিল চীনৰ পৰা। দিছ এ প্ৰবেবিলিটি হা, আই কেনট এশ্যোৰ ইউ ৰাইট নাও, বাট য়েছ ইট ৱাজ ছাজেষ্টেড ডেট তেতিয়া কিছুমান যোনবিলাক ট্ৰেভেলাৰ আহিছিল দে ৰেকৰ্ডেড কোচ কিং এজ চিলাৰাই। ইভেন আইনি আকবৰী যোনটো আকবৰৰ টাইমত যোনটো কিতাপ লিখা হৈছিল এইখিনি টাইমত এইটো নৰনাৰায়ণৰ ৰজা আছিল ন, ত' আইনি আকবৰীতো চিলাৰাই মেনশ্যন আছে। হি ৱাজ এমফেচাইজ মোৰ দেন ইভেন নৰনাৰায়ণ। আৰু ইনফেক্ট এজ হি লেড অল দি বেটেলছ অনলি হি লেড। চিলাৰাই সদায় লিড কৰিছিল ন বেটেলছবোৰত, চ' হি ৱাজ মোৰ প্ৰমিনেণ্ট ফিগাৰ। ত' সেই হিচাপে চিলাৰাই চিমিলাৰলি আহোমকো স্পেয়াৰ নকৰিলে। অলদো তেওঁৰ ফাদাৰে সি বিশ্বসিংহৰ এলায়েন্স মানে মেইনটেইন কৰি উঠিছিল, বাট হি ব্ৰক দিছ এলায়েন্স এণ্ড ইনষ্টেড হি এটেক্ট। বাট ৰিজনটো দিয়া নাই হা, আহোমৰ বুৰঞ্জীত ৰিজনটো দিয়া নাই, চ' উই কেন অনলি স্পেকুলেট। অকুপাইড গড়গাঁও মানে ভাবক গড়গাঁওলৈকে আহিছে ৱেষ্টৰ পৰা এটেক কৰি। আই থিংক আই গিভেন দিছ নোটছ ইয়েষ্টাৰডে অলছ ইন ৰিগাৰ্ডিং কোচ তেওঁলোকে এটেক কৰি গড়গাঁওলৈ গৈছিল, বাট দেন আকৌ শুক্লেমুঙে হেৰি কৰিলে, ৰিভাৰ্ট কৰিলে। এইটো জংগল নোটছতো দিছোঁ, বাছ টু মেইনটেইন দ্য ক্ৰনলজি আই এম ৰিপিটিং ইট দিছ টুডে। য়েছ, ফাৰ্ষ্ট নৰ্থৰ পিনে গ'ল, নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৰ্থ বেংকত গ'ল, দেন গৈ গড়গাঁওলৈ পালে। গড়গাঁওলৈ পাওঁতে বাট সেইখিনি টাইমতে তেওঁলোকে সেইটো তেওঁৰ আলিটো বিল্ড কৰা হ'ল নৰনাৰায়ণপুৰৰ পৰা ইয়ালৈকে। ৰ'ব, নাৰায়ণপুৰৰ পৰা কোচ বিহাৰলৈকে সেই ৰাস্তাটো কৰিলে, বনালে গোহাঁই কমল আলি। চ' গোহাঁই কমল আলি এইখিনি টাইমতে হৈছিল বনোৱা হৈছিল যেতিয়া চিলাৰাই অলৰেডি এক্সপেডিশ্যনটো লৈ গৈছিল। বাট শুক্লেমুঙে
বুদ্ধি কৰি he again regained the place and defeated the Koch army. Also মানে গোটে খেৰি পঠিয়ালে Suklingmur নামটো গড়গাঁও ৰজাৰ মন থাকিব ন because he said to the capital গড়গাঁও so you see অকল আমি তেওঁলোকৰ অকল আহোম নেমটোৱে actually মন ৰাখিব লাগিব যোনকেইটা হিন্দু নেম হয় usually these were names Hindu names তো গড়গাঁও ৰাজা হওক খৰা ৰাজা হওক এইবোৰ নেম নিকনেম বুলি ক'ব পাৰে so এইবোৰ নেম usually related to their instances ঠিক আছে yes now to the Sukhampa was the last part job is actually Mughal proper মানে Mughal and Ahom conflict start হ'ব যোনটো আমাৰ হিষ্ট্ৰীত এটা ডাঙৰ significant এইটো third phase বুলি ক'ব পাৰো আমি Mughal আৰু Ahomৰ যেনে significant মানে conflict start হয় proper মানে conflict battles Saragan and everything so it is the third phase এইটো second phase এইটো ending হয় Sukhampar লগত Sukhampa also মানে খোৰা ৰজা খোৰা মানে আছিল তেওঁ হেৰি আছিল মানে he was limp he fell from the horse or something like that he is known to be delicate actually so he fell from the horse and he limped himself so that conflict hole and আকৌ মানে কোচিস actually হেৰি মানে initially মানে there was no result দিখুত আহোম জিকিলে but আকৌ মানে হেৰি হান্দিয়ে কোচ জিকিলে and in the similar manner Sicily again entered the গড়গাঁও there are two instances যোন আমি কোচ সভাৰ পোৱা নাই ইটো ফাৰ্ষ্ট আমি কোচ সভা পোৱা নাই তুমি আহোমৰ পৰা পাইছো আমি একে যোৱা ক্লাছত অকল এটাই মেনশ্যন কৰিছো but ইয়াতে from the Ahom's point of view there are two instances one during Suklingmur's time one during Sukhampa's time এটো মন ৰাখিব দুবাৰ চিলাৰাই আছিল এটো early part of 1560s কাৰণ later part of 1560s তেওটো আকবৰক মিলি কেনে এটেক কৰিব গল ন গডত জগালি চাইছিলো আমি around 1568 he went to attack the god king Kalapahar remember sorry Kalapahar already মানে he এটা captive কৰিলে attack কৰি কেনে in the later part of 1560s so this will be definitely in the early part of 1560s around 62 or something like that ঠিক আছে so তেতিয়া এই সেকেন্ড বাৰ আহিল but তেতিয়া হেৰি peace treaty হেৰি কৰা হল কনক্লুড কৰা হল on some basis that is not mentioned in the history but on some basis there's a peace treaty and along with that the forced invasion to Ahom kingdom ceased to happen yes no more but post আমি একেই পাইছিলো ইয়াৰে আউটাৰ ইমপ্লিকেশন কি হয় ৰিজন আউটাৰ কি হয় because after that the coast kingdom itself divided right and তাৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্স টো কমি আহিল কালি আমি পাইছিলো ৰঘুৰায় and লক্ষ্মী নাৰায়ণ ৰঘুৰায় যেতিয়া মানে সেপাৰেট হৈ গল সেপাৰেট হৈ গনে কামৰূপ পাৰ্টটো হেৰি কৰিলে তেতিয়া হেৰি নৰনাৰায়ণে অলৰেডি ৱেষ্টাৰ্ণ থাকি গল তাক মানে ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটো দি দিলে but then লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ তাৰ প্লেছত আহিল আহি কেনে সিহঁতৰ মাজত সংঘাত হ'ল তেওঁলোকৰ সংস্থাৰ সংঘাত হ'ল ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ আছিলে but those are not important সেইকাৰণে মই কালি মেনশ্যন নকৰিলো so মন ৰাখিব হৈছে ultimately they ceased to exist by the 1516 like that sorry 1615 by 1615 the Koch dynasty almost declined khatam হৈ গল Ahome capture কৰি ললে so this was the last kingdom of invasion of Ahom kingdom with this we come to the end of the second phase now third phase আমি এটা chronology বেট কৰিছো third phase আমি পাম the impact of Mughal and Ahom fight and তাৰ পৰা আমাৰ Ahom phase to till it will come till modern Indian history till British all right so with this I'd like to conclude today's session all of facts অকমান বেছি হৈছে especially for last class all of বেছি facts হৈছে I remember and I myself felt like embarrassed about it but উপায় নাই আমি facts দিবই লাগিব history but build up the interlinkage এটা আপুনি আজি যখিনি facts পালে try to connect it with the last classes so তাৰ লগত যখিনি টাইমলাইন মিলাব পাৰে সেইখিনি মিলাই চাব আপুনি নিজে গম পাই যাব আপোনালোকে গম পাই যাব যে কোনটো কি টাইমত কি হৈছিল because at the same time আসামত 3-4টা ৰুলাৰ চলি ৰাখিছিল so বহুত বেলেগ জায়গাত হয় তো সেই হিচাপে আপোনালোকে আমি এনে কনক্লুজন আনিব লাগিব যাতে বস্তুটো অলপ হলে ইন্টাৰলিংক হয় but as usual কিছুমান বস্তু আমি কন্ট্ৰাডিক্টৰি ফ্যাক্টছ পাম যেটা কন্ট্ৰাডিক্টৰি পায় then try to ignore it বেছিটো বস্তু এনে এক্সাম নকৰে যদি বেছি কন্ট্ৰাডিক্ট কৰে তেনেকৈ মই কালি কৈছিলো বাৰাও ভূঞাৰ হেৰি অৰিজিন ষ্টৰীটো আজিলে খুদা নাই last day it was very weird ki main show একো ডাঙৰ কথা নকৰিলে they only asked about culture I think and about Pramata Singha last year main shot so there মানে আজিকালি but এবাৰ ইম্প্যাক্টটো বাঢ়িব so এবাৰ আমাক ইমান বেছি ফ্যাক্টছ লাগিব কাৰণ এখন মেইন শট এখন এবাৰ ফুললি আসাম হ'ব right so with this I think we have completed the second part any doubts till now I think that's very orderly session মই জানিব যে ফেচন এনেকৈ বনাইছে যাতে বস্তুখিনি অৰ্ডাৰ থাকে
আপোনালোকে বুজিব যাতে মানে কনফিউজ নহয় বিকজ ষ্টৰি এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া নিজে এখন বুক পঢ়িব প্ৰপাৰ মানে ফৰ মেইনছ দেন ইউ কেন লুক কিপ দিছ ইন দ্য চাইড এণ্ড মানে মেটছ ইট আপোনাৰ দেখো যে ফেক্টছবোৰ ঠিক আছে বাট বস্তুটো অৰ্ডাৰ আহিছে নাই ষ্টৰি বিকজ ষ্টৰিত দুটা তিনিটা ষ্টৰি পাই যাব স্পেচিয়েলি এডুকেটত মানে দে ইউজুৱেলি মেনশ্যন দ্য মাইথলজিকেল ষ্টৰিজ আছে দ্য লেজেণ্ডছ চব মেনশ্যন কৰা হৈছে এডুকেটত চ' বি কেয়াৰফুল হা পঢ়োতে অকণমান চাব যে কোনখিনি ফেক্টছ হয় কোনখিনি লেজেণ্ড হয় সেনেকে মিলাই কিনে আপোনালোকে এইখিনি নোটছৰ লগত নিজৰ বুকখনৰ লগত মিলাই চাব যিখিনি যোনে ফ'ল' কৰিছে okay then with this we will conclude the first part of Ahom. Next class we will finish off Ahom and then we can move on to the modern history of Assam. All right, thank you.